एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिब भंग गुरु प्रसाद। सच की प्राप्ति उसे नूं हुंदी है जिहदे उत्ते परमेश्वर बख्शिश करदा है। वो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। श्री गुरु ग्रंथ साहब दे पहले प्रकाश दिवस दियां सानू सबना नूं सारे संसार नूं सारे ब्रह्मंड नूं वधाइयां। सब दे वास्ते असी अरदास करिए, सरबत दे भले दे लई असी अरदास करिए। और इसे अरदास दे विच शामिल ने मेरे नाल स्टूडियोज़ दे विच मौजूद ने हरविंदर सिंह वीर, एक वक्ता ने, एक लेखक ने और गुरबाणी नूं पूर्ण रूप दे विच समर्पित ने। बहुत बहुत तुहानू भी वधाइयां अज दे पवित्र दिहाड़े दियां। मेरे वालों भी दूरदर्शन डी पंजाबी के समूह दर्शकों को गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले प्रकाश उत्सव दियां बहुत बहुत मुबारकां। आप जी नूं भी बहुत बहुत वधाइयां। जिन्ने भी ब्रह्मंड के अंदर जिन्ने भी संसार के अंदर लोग गुरशब्द के नाल जुड़ के अपने यतनशील हैं कि अपनी जिंदगी के आप मनोरथ कुछ हासिल कर सकीए, सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारकबाद। इतिहास जानना चाहांगे श्री गुरु ग्रंथ साहब, क्योंकि कहते हैं कि इत्ते आद ग्रंथ है, कोई शुरुआत नहीं कोई अंत नहीं। जदों दा ब्रह्मंड है उदों दा ही एक शब्द पवित्र ग्रंथ है। फिर भी दुनियावी तौर के उत्ते असी इतिहास जानना चाहांगे। जिस वे आप वीर जी पहले प्रकाश उत्सव की गल करते हैं, जिहड़ा आप अज मना रहे हैं, संगतां खुशी लै रही हैं गुरशब्द का ये पहला प्रकाश उत्सव मनाउण लई। ये देखा जाए तो संसार दे विच जिहड़ा शब्द है वो आरंभता तो है, शुरू तो है। कोई भी आप आपस में गलबात करते हैं शब्द के राही होंदी है। लेकिन ये जिस वे गुरु महाराज गुरु नानक देव महाराज जी का 1469 दे विच आगमन होंदा है संसार के अंदर, उस तो लैके जिस वे ब्रह्मंड दे विच चलदियां उन्होंने जगत के तारन वास्ते उपदेश करने वास्ते जिथे जाके भी कोई गलबात की, उन्होंने जिस बाणी नूं उचारण किया, जिहड़ा अपने मुखारबिंद तो गल कही, उसनूं गुर शब्द के नाल जानिया गया। ये पहली बार होया कि जिहड़ा शब्द सी संसार के अंदर उसके मोहरे एक शब्द लगा गुर शब्द। गुर शब्द की सी जिहड़ा कि गुरु साहब जी ने अपने मुखारबिंद तो उचारिया होया जी। संसार दे विच अनेकां पूजनयोग अते सत्कारत गुरु ग्रंथ हैं, जिन्हां दे विच उस वेले दे महापुरखां दी बाणी है, उन्हां दीयां रचनावां हैं। लेकिन ये पहली बार होया सी संसार के अंदर कि जिहड़े महापुरख जिहड़े गुरु संसार के उत्ते आए, उन्हें जो भी उच्चारण किया, जो भी उपदेश दिता, जो भी गलबात की, उन्होंने नालों नाल उसनूं अपना लिखना जारी रखिया जी, है ना। एक गवाही मिलती है जिस वे आप पढ़ते हैं कि गुरु नानक देव महाराज जी बारे जिक्र आता कि जिस वे चलते सन, जिस वे एक थां तो दूजी थां जाते सन, जिस वे भी किसी को उपदेश करते सन, उस वे उन्होंने कोल है ना आसा हथ किताब कश ये गल आती है ना। उन्होंने हथ के एक सोटा होंदा सी, भाई मरदाना जी नाल हुंदे सीगे, ते लेकिन एक उन्होंने कोल किताब हुंदी सी, किताब जिन्हों कि मतलब ना कह सकते हैं कि उस वेले के नाम के नाल, जद कि आप गुरमत के अनुसार उसका नाम पोथी है ना, बाणी का संग्रह है, लेकिन वो होंदी सी। ते एक गवाही होर भी मिलती है, गुरु साहब जिस वे मक्के जाते हैं तो उत्थे भी जिस वे उन्होंने नाल गलबात होंदी है तो भी गुरु नानक देव महाराज जी नूं कहंदे हन कि सानू है ना किताब खोल ते ज्ञान कर की है जिहड़ी तेरे कोल है, तुसीं की कहना चाहुंदे हो ना। कहने का भाव यही है कि वह बाणी का संग्रह गुरु नानक देव महाराज जी के नालों नाल शुरू हो गया सीगा जी। तो ये जी बाणी है अगे चलद्या चलद्या गुरु अंगद देव महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज पोथियां के रूप में चलती गई। जिस गुरु नानक देव महाराज जी सन उस वेले भगतां की बाणी का भी संग्रह होया, गुरु नानक देव महाराज की बाणी का भी संग्रह होया। तो कुदरती गल है कि उस वेले जे आपां दुनियावी तौर पर गल करिए तो घट्टो घट्ट 2 पोथियां तो जरूर तैयार हो गई होणगियां। एक दे विच भगतां की बाणी है, एक दे विच गुरु नानक पातशाह की बाणी है। गुरु अंगद देव जी कोल जाती है, गुरु अंगद देव महाराज की बाणी भी विच जुड़ जाती है। गुरु अमरदास महाराज जी भी उच्चारण करते हैं सतगुरु जी की बाणी, जिहड़े रब्बी बोल हैं, जिहड़ी ब्रह्मंड की बोल हैं, बोलते हैं। क्योंकि जिहड़ी बाणी है इसनूं अमृत बाणी हर हर तेरी भी आख्या गया है ना। अमृत बाणी गुर की मीठी भी आख्या गया है। सतगुरु जी की बाणी दे विच शब्द हैं। तो गुरु अमरदास महाराज जी के टाइम के उत्ते जिहड़ियां पोथियां सन, इतिहास इस गल की गवाही भरदा है कि वो संग्रह कीतियां होईयां पोथियां गोविंदवाल साहब जी विखे बाबा मोहन जी के पास रख दित्तियां गईयां कि आने वाले समय के जदों भी इसकी जरूरत पैगी इन्हां कोलों लै लईयां जाणगीआं। ते ये गल इतिहास के विच आउंदी है कि गुरु अर्जन देव महाराज जी जिन्हां ने इस बाणी का संग्रह किया, जिथे आपां पहुँचना है, वो आप आके बाबा मोहन जी पासों वो जिहड़ियां पोथियां हन वो लैके
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਇਹ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧੂ ਜਿਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਗੀਤ ਕਰਨੇ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ, ਮਗਰ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ, ਨਾਨਕ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤੇ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਤਾਂ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰੇ। ਉਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਬੋਲ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ। ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਮਣੀਕ ਸਥਾਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲਨੁਮਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਈ ਸੀ, 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, 14 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ, ਉਹਨੂੰ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੋਰਥ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਬੋਲ ਹਨ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਲੇਵਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਦਿ ਬੀੜ ਸਨ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 3 ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇੰਨੀ ਬਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਹੁਣ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੋਥੀ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਚਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਨੁਮਾ
ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸਥਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੋਗੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਨੀਚੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੋਲੋ, ਹਾਂ, ਲਿਹੋ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਣੇ ਸਭ ਪੰਥ, ਹੈ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਸੁਣੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਗਲੋਬ ਸੁਣੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਣੇਗਾ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਵਾਲਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਆਪ ਲਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੱਬੀ ਬੋਲ ਹਨ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਜੀ ਬਸ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਜ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਨ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਮਤਲਬ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਸ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਉਸਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਟਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿੱਧਰ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿੱਧਰ, ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ, ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਧੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਮੂਲ ਨਾ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਉਹ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਕੱਲਾ ਡਾਰਕਨੈਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੀਪਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੀਪਕ ਜਗਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੂਲ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ।
ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਖੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੋਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਖੋਟ ਰੱਖਦੇ। ਤਦ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੈ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਹਿਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵਸਣਾ ਹੈ ਆ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਨੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਜਾਉਨੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਮਨ ਖੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਟਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਸ ਸੋਚ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਤ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵਕਤ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨਿਤ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ, ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਭਲਕੇ, ਬਹੁਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਲਸੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਪਈ ਰਹੀ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਾਮ ਵੀ ਕੀ ਲਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਦੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਰਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਡੋਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੀ, ਮੱਲ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸਨ। ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡਣੀ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਨੇਜੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਖੜੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ,
कि कुछ इदां दा काम करते नहीं करते, जे नहीं करते फिर जो प्रकाश है ये चानन जो है फिर साडे लई थोड़ी होया, ये तो गल्लां करन लई रह गया कल्ला। जी वीर जी, तुहाडी गल बिल्कुल स्पष्ट हो गई। टाइम सिर सोवो, टाइम सिर जागो ते खेडां खेडो ते अपने शरीर नूं तंदुरुस्त रखो, नाल सिमरन नाल सिमरन भी करो, मालिक नूं याद रखो। अज असीं श्री गुरु ग्रंथ साहब दे पहले प्रकाश दिवस दा उत्सव मना रहे हैं और मेरे नाल मौजूद ने स्टूडियोस दे विच हरविंदर सिंह वीर। दस रहे ने सानू कि गुरु साहब फरमाउंदे ने कि समय सिर सोवो, समय सिर जागो ते वर्जिश करो, खेडां खेडो और अपने आप नूं तंदुरुस्त रखो। वीर जी सानू भी दसो खाण पीण बारे की दसदे ने गुरु साहब कि किद्दां दा खाना पीना होना चाहिए साडा? देखो जिंदगी जीवन वास्ते खाना पेगा, है ना, जिंदगी जीनी है खाना पेगा। हुण आपां ये जिन्ने भी गल्लां करनियां जे आपां अपने सतगुरां दी गल करदे हां, अपने गुरु जी दी गल करदे हां, तां जिवें मैं पहलां कहा सी कि आपां अपनी गल क्यों करनी, गुरु साहिब जी नूं पुछदे हां सच्चे पातशाह असीं हुण की खाना है ना, तां महाराज ने बड़ी स्पष्ट जी गल कीती है कि वो खाना नहीं खाना, वो चीज़ नहीं करनी जित खादा है तन पीड़िए, जिहदे नाल तुहाडी पीड़ा बढ़े, तुहानूं मुश्किल आवे, तुसीं विचरदे होए उहनूं सहज ना महसूस कर सको, तुसीं उसनूं लगे कि तुसीं गलत कुछ कर लिया, ठीक है ना, तो जिहदे नाल मन दे विच विकार चलन, मन में चले विकार, है ना, जिन्हां दे नाल विकारां दा वाधा होवे, तुहाडे अंदर सुचज्जता आउण दी बजाए जां स्वच्छता आउण दी बजाए जां सोझी आउण दी बजाए विकार बधने शुरू हो जाण, उस खाने दा की खाना? बस गल खत्म। अल्प आहार की गल आप अक्सर जिसले अपने बजुर्गों कोलों जां पुराने समय दी कथा कहानियां सुनते हैं उस गल चलती है। जी वीर जी, क्योंकि गुरु साहब फरमाउंदे ने अल्प आहार सुलभ सी निद्रा। बस बस सो एक ब्रेक ले लेने, ब्रेक तो बाद असीं गलबात जारी रखते हैं। की करेगा 16 श्रृंगार जदों इन्ना खूबसूरत है तुहाडा निखार, किवें कर लेंदे हो यार? मैनू नौण जाना है ओ तेरे गोदरेज नंबर 1 दे हल्दी चंदन देवे तुहाडी त्वचा नू कुदरती निखार। की करेगा 16 श्रृंगार जदों इन्ना खूबसूरत है तुहाडा निखार, किवें कर लेंदे हो यार? मैनू नौण जाना है ओ तेरे गोदरेज नंबर 1 दे हल्दी चंदन देवे तुहाडी त्वचा नू कुदरती निखार। गुरु साहब फरमाउंदे ने कि थोड़ा थोड़ा खाओ, जो तुसीं थोड़ा थोड़ा खाओगे ना फिर आलस नहीं रहेगा, नींद भी नहीं ज़्यादा आएगी, तो फिर थोड़ी जी नींद नाल ही तुहाडा काम पूरा हो जाएगा। तुसीं आलस तो दूर रहना चाहिए, इस करके अल्प आहार सुलभ सी निद्रा, ये बहुत प्यारा एक कॉन्सैप्ट है जो साडे जीवन में दिता है। कपड़े किदां दे पाने चाहिए ने सानू ते साडा रोज़ दा जिहड़ा लाइफ स्टाइल जिहनूं असीं कहंदे हां किदां दा होना चाहिए? कपड़े पाउण कह लईए चाहे अपने लाइफ स्टाइल कह लईए, तुहाडी गल सही है। ये भी गुरु साहब जी दी जिसले आपां सारियां सिक्ख्यावां नूं ग्रहण करांगे तो एक गल है कि कपड़े आपां क्यों पहनदे आं? आपां लिबास ढकण वास्ते पहनदे हैं ना, इनू जिन्ना भी आपां मर्जी लिशकमा पोचमा कर लईए वो दुनिया नूं दिखालण वास्ते तो हो सकता है, लेकिन जे साडे विचारां दे विच पहरावा ना आया गुरु दे शब्द दा, जे गुरु दे शब्द दा ज्ञान दा विचारां दे अंदर प्रगटावा ना होया, मैं तो ये बारे वीर जी यही गल कहना चाहांगा कि अगर सानू ये गुरु दीयां सिक्ख्यावां दा पहरावा पा के असीं दुनिया दे विच बाहर निकलांगे तो साड़ी एक वक्री पहचान बनेगी, एक विलखण सोच दे सानू धारनी मन्निया जाएगा। मैं जिन्ना मर्जी लिप पोच के निकलना, जिन्ने मर्जी मैं धर्मी पहरावा पा के निकलना, कुछ समय वास्ते मेरे पहरावे करके तो मैनू कोई नमस्ते कर सकता, नमस्कार कर सकता, फतेह बुला सकता, सारा कुछ कर सकता है, लेकिन जिसले वो मेरा किरदार देखेगा, जिसले वो मेरे पहरावे वाल देखेगा तो मेरे कर्म वाल देखेगा, जिसले वो वखरेवा होएगा, जिसले वो फर्क होएगा, वो फिर नहीं चलेगा, है ना। मैं तो यही कहांगा कि जिस वेले आपां बाहर संसार दे विच विचरदे हां, उहदे विच जिहड़े गुरशब्द दी विचार है, गुरबाणी दी विचार है, इस प्रकाश दे विच लिया होया जे चानण है, अगर वो चानण रूपी पहरावा जिहड़ा साडे पहरावे दे विचों नज़र आएगा तो वो पहरावा गुरु महाराज नूं भी ज़्यादा मंजूर होएगा। बहुत प्यारी गल। साडी पढ़ाई लिखाई ते मनोरंजन ये दोवां दा संतुलन किदां दा होना चाहिए? देखो महाराज ने तो पढ़ाई दी गल ही बड़ी स्पष्ट की है। महाराज कहते विद्या विचारी तो परोपकारी। विद्या का विचार आएगा जिंदगी के कंसैप्ट के अंदर, है ना, पढ़ाई का कंसैप्ट आएगा। पढ़ाई दोनों तरह की है, एक आप जी अकैडमिक जी आप विद्यक पढ़ाई लेंदे हैं, तुसीं भी पढ़े हो, हर एक ने अपनी अपनी डिग्रियां हासिल कीतियां, एक अध्यात्मक पढ़ाई है
है ना। इन्हां दोनों का सुमेल जिहड़ा है, जिस वेले इन्हां दा इकट्ठ होएगा, जिस वेले इकट्ठे होणगे, फिर ये परोपकारी धारना के रूप दे विच संसार दे विच विचरणगे। कई बारी तो एक बंदा अपनी डिग्रियां दे अहंकार दे नाल कुछ इदां दे फैसले भी लै सकदा जिहड़े कि किसी के खिलाफ जाण वाले होण जां कुछ करन वाले होण, लेकिन जिस वेले उहदे ते अध्यात्मक रंग चढ़ी हुई होगी, गुरु के शब्द के रंगण विच रंगिया होया वो होएगा इंसान, वो फिर सोचेगा कि मैनूं महाराज रोकदे हैं, नहीं बई मान लो हुण तुसीं मैं नौकरी करन गए है ना, घरों तो मैं सतगुरु जी की बाणी पढ़ के गया, हक पराया नानका है ना, वो सूअर उस गाए है ना, मैं कहा तो मैंने पता लग गया बाणी कहती नहीं बे इदा नहीं करना, लेकिन जिसमें मेरे हथ कलम आई या मेरे हथ विद्यक योग्यता आ गई, उत्थे जाके मैं कुछ फैसले करन लगा, फिर वड्डी लैके हक गवाए, वड्डी लैके मैं वो जिहड़े हक लोगों के मारने शुरू कर दिते है ना, तो फिर वो विद्या किस काम आई। जे उस विद्या नूं अध्यात्मक रंगत ना चढ़ी, गुर शब्द के रंगण चों ना रंगी गई, जे गुरु शब्द के प्रकाश के विचों, गुरु शब्द के चानण के विचों उस दे विच आपां ना निकल के वो विद्या गई, तो किते ना किते वो भी जिहड़ी फिर परोपकारी नहीं रहेगी। ते मनोरंजन बारे किद्दां समझाओगे? ये मनोरंजन जिहड़ा जिंदगी का एक है, मतलब साधन है, तो मेरा ख्याल है कि जे आपां अपने गुरु साहिब जी नूं ही जानना यतन कर लईए या गुरु साहिब के पासे नूं जाइए, वैसे तो एक पंक्ति महाराज दी बाणी इहदे बारे भी आउंदी है कि जिद्दे उच्चारण करदे कई बारी लोग सानूं ये गल समझाउण लई कह दिंदे हन, नच्चन कुद्दन मन का चाओ दी गल भी चलदी है ना, कि है अवस्थावां संसार दे विच आउंदियां हन, लेकिन उस मनोरंजन दे विच भी जिहड़ा तुहाडा संसार दे विच दिता जाण वाला सुनेहा है, जिहदे विच कि एक उसारू सुनेहा जे नहीं है, वो अनैतिकता है, उस दे विच जे उस मनोरंजन दे विच कुछ ऐसियां चीज़ां दिखाईयां जांदियां जिहड़ियां कि सानूं जिंदगी दे राह तो कुराहे पाउण वालियां हन, उन्हां तो सानूं गुरेज करना चाहिदा है, उहदा तो सानूं बचना चाहिदा है। सानूं उही साडे वास्ते मनोरंजन है जो साडे वास्ते एक सुनहरी राह दसेरा बने जां जिहड़ा सानूं अगे लैके जावे। जे असीं माण दे नाल वो मनोरंजन भी कर रहे तां भी सानूं कोई कहे कि हाँ भी ये महाराज ने तो देखो ना किन्ना सोहना किहा, गीतां नूं तां आपां बोलां नूं मनोरंजन मंनदे आ ना, कुछ सुनना शुरू कर दिता, कुछ देखना शुरू कर दिता। महाराज ने तो देखण वास्ते भी किहा, ये नेत्रों मेरे हो हर बिना अवर ना देखो, मतलब अवर तेरे तो तेरे जी जोत रखी है, हरी तो बिना देखने वास्ते नहीं है किसी को। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਵਾਈਨ ਫੇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਨੋਰੰਜਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 31 ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਹਰਾ ਵੀ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, लेकिन जे ब्रह्म के विचार वाला आप गीत गाना शुरू कर देता है तो वह भी उस चीज़ के है ना, मेलोडी है ना। सतगुरु जी ने रागां दे विच रागबद्ध किया, आप देखो ना 30 राग गुरु अर्जन देव महाराज तक उन्होंने संकलन कर ले सन। गुरु तेग बहादुर महाराज का जो 31वां राग है वो संपूर्णता वेले दर्ज होया। हर चीज़ में उन्होंने बड़े एक निज़म के बधिया, हर चीज़ में उन्होंने किया। जिस तरह गुरु महाराज ने बाणी जी है रागां दे विच बनी हुई है, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि साडा ये जीवन जिहड़ा है ये भी मेरे सतगुरु जी ने पूरा एक बनिया होया है, जिहदे विच कि असीं हर धारना हर जिहड़ी आपां सुरां दे विच अगर इहनूं सुर दे विच रखांगे तो रबाब दी फिर जिहड़ी रंग बनेगा वखरा ही बनेगा। बिल्कुल सही कहते हो। और तुसी देखो कुदरत दे जिवें नियम ने उवें जीवन भी कुदरती नियमां दे विच ढलिया होया होना चाहिए है। यही गुरु साहब दा संदेश है। जदों असीं घरों निकले, घर दे विच साडा वतीरा अपने घर दे परिवार दे मैंबर्स दे नाल किद्दां दा होना चाहिए है। घरों बाहर निकले आंढ गुआंढ नाल फिर किद्दां दा वतीरा होवे, और राह ते जांदे लोकां नाल किद्दां दा वतीरा होवे, और जिथे काम करन पुज्जे हां, भावें बिजनेस है, भावें किते नौकरी करदे हां, उत्थे किद्दां दा वतीरा होवे। मतलब सब दे नाल साडा वतीरा किहो जिहा होना चाहिए। देखो बड़ी महाराज दे उपदेश दी गल जिहड़ी आपां कीती है, आपां देखो समाजिक तुसीं गल आपां जिहड़े विचरण लई वैसे संसार दे विच निकले हां, पहलां तो यह है कि असीं जिस वेले निकले हां कि असीं जिहड़ी गुर शब्द दी ऐनक है अखां ते लाई हुई है कि नहीं लाई हुई। जे नहीं लाई हुई फिर मैनू कोई नज़र आएगा, कोई किसी धर्म च नज़र आएगा, वो मैनू कोई किसी जात दे विच भी नज़र आएगा, वो किसी मैनू भूगोलक खित्ते विच भी वज्झा होया नज़र आएगा। लेकिन जिस वेले आपां वैसे भगतां दी बाणी दा जिक्र करदे हां, मैं उहनूं नाल जोड़दा जावां कि उस वेले ना कोई भूगोल देखी गई, ना उस वेले कोई धर्म देखे गए, ना उस वेले कोई बरादरियां देखियां गईयां, है ना। वो देखिया कि गया कि जिन्होंने एक रब्बी ज्ञान उस निर्गुण सूप की गल जी एक अकाल पुरख की गल करने वाले जिन्ने हैं उन्हों का सारा संग्रह बन जाता गुरु ग्रंथ साहब जी के रूप के है ना। तो यही चीज़ संसार के विचरते हैं। जे सानू पता है कि महाराज कहते हैं ना कि सभ्य सांझी वालसदा है ना, एक नूर ते सब जग उपजया है
है ना, सगल संग हमको बनाई है ना, तो ना कोई बैरी नहीं बेगाना, कोई बेगाना नहीं है, कोई आप सारे अपने हैं, सारा संसार अपना है। जे मेरा माँ बाप अपना है, मेरे बच्चे अपने हैं, सारा कुछ है। तो इसी तरह जो संसार है ये भी तो साडा अपना ही है ना। इहो जिहा नज़रिए दे नाल आपां संसार दे विच विचरांगे। यही जिस वेले आपां अपनी जॉब ते जाने, जिस वेले आपां जाके बैठदे हां, तो उस वेले साडा वो किरदार बोलदा कि तूं किहो जे विचारां दा धारनी है। तुहाडी बोल बाणी दे विचों, तुहाडे कीते काम दे विचों, तुहाडे आए गाहक नूं जां कह लो आए किसी भी इंसान नूं तुसीं किस तरह मुखातब हुंदे हो, किस तरह उहनूं संबोधन हुंदे हो, तुहाडे बोलां दे विचों तुहानूं वो दस्सेगा कि ये अज जिहड़ा पहला प्रकाश उत्सव मना के आया है ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ, पर्यावरण ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, पवन गुरु पानी पिता बलिहारी कुदरत बसिया, पहला पानी जीव है, सतगुरु जी के अनेकों कथन हैं जिहड़े वातावरण के नाल जुड़े हैं। कुदरत दीयां जिहड़ियां सानूं दातां हन, नियामतां हन, जिन्हां दे विच हवा है, पानी है, तरत है, इन्हां चीज़ां की संभाल करनी सतगुरु जी ने बहुत खूबी निभाई है। इत्थों तक कि जिक्र आउंदा ना, जिस वेले मैं छोटी जी गल करदा जावां, मैनूं पता नहीं समा तुसीं कदों समाप्त करोगे, लेकिन जब एक बारी रविंद्रनाथ टैगोर जी नूं पुछया गया सीगा ना, तो उस वेले जिहड़े ने जिस शब्द दे विच सतगुरु जी ने उस कायनात का जिक्र किया होया है ना, गगन में थाल रवचांदे, उन्हें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा सीगा कि एक ग्लोबल जिहड़ा है सॉन्ग है, मतलब एक ग्लोबल जिहड़ी चीज़ नूं दर्शाउण वाला गल है। तो उहदे विच मेरे महाराज ने वो सारी जिहड़ी कायनात है ना, उस आरती के रूप में जिहड़ी उच्चारण की हुई है, उस तो वड्डी की कुदरत दे नाल प्यार हो सकता है। कुदरत दे नाल प्यार, सबना दे नाल प्यार, बाणी दे नाल प्यार, और बाणी सानू जीवन जाच सिखाउंदी है कि जीवना किवें है। जी हाँ, तो जदों जीवना आ गया तो फिर उस तो बाद परमेश्वर की यात्रा उस तो बाद शुरू होएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीर जी, और एक बार फिर तो तुहानू अज दे पवित्र दिहाड़े दीयां वधाइयां। तुहानू सबना नूं भी एक बार फिर तो अज दे पवित्र दिहाड़े दीयां वधाइयां।